وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به من العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك ما يحسن به التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نظم الفكر من داري الأوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل مقبولا وتوجهي في توجهات الخالصة الموصلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي تسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفكار في كل موضع من مواد القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على أبي المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الاقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم توسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمة الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل مذنبا منا بالغفران والموسئ بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا مما نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم بركته وشريف وجهته الأولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار ونشوره ومعالم الإسلام والإيمان وأهلها معمور رحمن وصوره واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمته على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين
وبسط العدل بملاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في المعامل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Baca doa awal bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la'al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa usil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi. Haqqil Qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warhudu ilayya indal ihtiyaj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq iya syayyihi bikum ma yati bi khalqin jadid wa ma dzalika Allah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syauqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilina 'alaik khawfal 'arifina wa rajahum bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana bi futul 'arifin wa aftah lana bi futul awliya wa syuhada wa salihin wa aftah lana bi futul anbiya wal mursalin salawatullahi wa salam. Allahumma sur'iba muallimi anni wa la tudhi barakat ilmi anni. Allahumma sur'iba muallimi anni wa la tudhi barakat ilmi anni. Allahumma sur'iba muallimi anni wa la tudhi barakat ilmi anni. Ya Muyassir Yassir ya Mudabbir Dabbir ya Musahil Sahil Sahil 'alana kulli 'asirin bijahil basyirin nadhir. Ya Muyassir Yassir ya Mudabbir Dabbir ya Musahil Sahil Sahil 'alana kulli 'asirin bijahil basyirin nadhir. Ya Muyassir Yassir ya Mudabbir Dabbir ya Musahil Sahil Sahil 'alana kulli 'asirin bijahil basyirin nadhir. Ayyada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man bihi maqalul umuri kulliha. Ya Fattah ya Alim ta'ala ya Fathan qariba ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma la tu'akhidni bil jarira wa aslih li al alani wa tasarira waj'alni mimma yad'u ilaika ala basirah. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'ayunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al qa'im bila zawal. Ya mubdian bila misal lakal hamdu wal kaminah lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimal ladzi yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi tardha bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik. Hadratil Imam.
Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syulillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Susanul hadirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma 'allam wa ala ma afham wa ala ma alham. Alhamdulillah ala ma hadana wa ala ma aulana wa ala ma manna bihi alaina wa 'alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aina ma kanu wa haitsu ma kanu. Wa 'ala ma an'ama 'alaina wa 'alaihim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa kalimuhu wa khaliluh. Arsalahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin wa syafi'an
للمذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أولادي أبنائي وبناتي حفظكم الله ورعاكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. Anak-anak Buya, para muridin, muridat, yaitu murid itu adalah man aradallah. Aradallaha wa man aradar rasula sallallahu alaihi wasallam wa man arada ma jaa anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam man arada ridwanahu ta'ala wa ridwana rasulihi sallallahu alaihi wasallam man arada mahabbatuhu ta'ala wa mahabbata rasulihi sallallahu alaihi wasallam lahu man arada rahmatahu ta'ala wa rahmata nabiyhi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ada makna murid. Murid yakni adalah orang yang menginginkan Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapat cinta Allah, ingin mendapat sayangnya Allah, ridhonya Allah, kasih sayang Allah. Ini namanya murid. Murid adalah orang yang menginginkan Rasulullah SAW, ingin cintanya Rasulullah SAW, ingin kasih sayangnya Rasulullah SAW, ingin dekat dengan Rasulullah SAW, ingin ridhanya Rasulullah SAW, ingin maafnya Rasulullah SAW, ingin mendapatkan barokah dan cahaya dan asrarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bisa selalu menatap dzatiyah teragung, yakni dzatiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan ajaran, arahan-arahan, keilmuan, amaliyah dan akhlakul azimah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya murid. Yang dimaksud murid di kelas
pesantren itu maknanya. Murid yang juga yang menginginkan surga, yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi di surga. Ini namanya murid. Istilah murid di kalangan para ahli-ahli ilmu Allah, di kalangan para santri, di kalangan pesantren-pesantren Islam di muka bumi. Beda dengan murid di luar itu, karena istilah murid dipakai juga di sekolah-sekolah umum. Dan murid dari asal kata arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Murid itu man arada. Arada apa? Orang yang menginginkan apa? Ada yang arada dunia, menginginkan dunia, kan? Ada man aradal akhirah, yang menginginkan akhirah, kan? Ada aradal khaliq jalla jalalu wahdah, yang menginginkan al khaliq jalla jalalu wahdah, menginginkan Allah. Al-Imam Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Abu Yazid mengatakan, ini la uridu minallah illallah. Inni la uridu minallah illallah. Sesungguhnya aku la uridu, tidak menginginkan. Nah, ini murid. Tidak menginginkan minallahi, dari Allah, tidak menginginkan apa-apa. Illallah, kecuali aku hanya menginginkan Allah saja. Ingin ma'rifat kepada Allah, ingin bisa musyahadah, menyaksi nur tajalli Allah selama-lamanya, dari dunia sampai nanti di surga. Karena ketinggian derajat tidak ada yang sampai kepada ma'rifat kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Bisa musyahadah kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Nah, ini murid apa? Artinya menginginkan apa? Murid adalah orang yang menginginkan. Ya, menginginkan apa? Kadang ahli maksiat juga kan pakai iradah. Asalnya dalam hatinya ada iradah. Iradah itu ada keinginan melakukan maksiat. Ya. Sehingga dia melakukan maksiat atas dorongan apa? Iradah. Maka dia adalah murid. Murid apa? Murid maksiat. Yakni orang yang menginginkan maksiat, orang yang menginginkan durhaka, orang yang menginginkan kezaliman, berbuat kezaliman kepada sesama. Maka istilah murid di kalangan para ulama Allah, para ahli ilmu Allah, adalah yang tadi, yaitu muridullah dan muridur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Dan kita semua murid. Hatta para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam murid. Hatta para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam murid. Semua para wali Allah, para ulama, para syuhada, para solihin dan mukminin mukminat murid. Artinya mereka adalah hamba-hamba Allah yang punya keinginan untuk bisa ma'rifat kepada Allah, yang sudah ma'rifat untuk selalu ma'rifat kepada Allah, kan? Untuk selalu dekat dengan Allah, yang belum dekat untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa meraih ridha Allah, yang sudah meraih ridha Allah untuk bisa selama-lamanya bisa meraih ridha Allah, cinta Allah, kan?
kasih sayang Allah, nah, ampunan Allah. Pahami oleh kita makna murid. Semuanya adalah murid. Bahwa murid bukan tilmid. Jadi berbeda maknanya dengan tilmid. Ya, pahami oleh kita. Kalau tilmid istilahnya orang yang belajar ilmu dari seorang guru. Ya, tilmid. Tapi kalau murid itu maknanya luas sekali. Dan murid dalam arti di kalangan para ulama Allah sangat agung sekali makna murid. Kulluna muridun. Kita semuanya murid. Paham ya? Allah, 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 Allah. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali dalam majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat, majelis madah. Madah itu pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syahriyah, ya, yang dilakukan setiap bulan di awal, di Ahad pertama, ya, pagi hari. Yang biasanya saudara-saudara kita dari berbagai kabupaten bisa hadir di tempat kita ini, namun dikarenakan ada mani yang menghalangi, ada udzur syar'i, udzur yang merupakan syarak, dia bangsa syarak, sehingga saudara-saudara kita tidak bisa hadir di tempat ini, tapi bisa hadir juga, ya, bisa hadir secara ruhani, walaupun tidak dekat secara jasmani, bisa ikut hadir melalui media elektronik, melalui online, streaming Asyifa wal Mahmudiyah, di rumah masing-masing, ada yang di kantornya, ada yang di pasarnya, ada yang di perjalanan. Insya Allah bahagia sekali, ya. Semoga kita semua, baik yang hadir dekat secara fisik maupun hadir yang secara fisiknya jauh tapi ikut hadir, semuanya semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan segala kebaikan dan anugerah yang Allah hujankan kepada hamba-hambanya yang mencari ilmu, hamba-hambanya yang berzikir, hamba-hambanya yang duduk di majelis ilmu, di masjid zikir. Semuanya semoga mendapatkannya, dan juga keberkahannya semoga melimpah ke semua saudara-saudara kita, muslimin muslimat, muminin muminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh, dan juga semua arwah-arwah yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai mukmin, ya, mendapatkannya di alam arwah semuanya. Kita sekarang akan meneruskan pembahasan masih seputar ilmu,
dengan bahasan-bahasan kalam-kalam dari para ulama-ulama Allah yang dikumpulkan oleh guru kita semua, ya, guru Abuya Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu ta'ala anhu Al-Madani Al-Yamani hafizahullahu ta'ala wa mata'ana Allah bituli hayati wa amadana bimadadih wa na'fa'ana wal muslimin wal muslimat bihi wa bi'ulumih wa mu'allafatih fid daraini amin ya rabbal alamin. Halaman 93. Yang di rumah masing-masing yang punya kitabnya dibuka, ya. Al-Habib Zain radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Dzakara al-Allamah Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad rahimahullah. Al-Allamah, Allamah itu adalah orang yang banyak ilmunya. Allamah kan telah menyebutkan Al-Allamah Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim, rahmatullah alaih, rahmatan wasi'ah tammah. Beliau namanya Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Az-Zura'i dari Damaskus. Ya, madhab beliau madhab Hambali yang masyhurnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau salah satu muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnul Qayyim ini salah satu muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau Allamah yang melaut di dalam fan-fan keilmuan, namun di dalam sisi i'tiqad dan sebahagian daripada cabang-cabang pemikiran-pemikiran, ya, ada yang beliau ambil dari gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah, yang ini bertolak belakang dengan ra'yunya, jumhurnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita harus tahu, ya, kita harus tahu. Seperti Ibnu Taimiyah, tuh, dalam pemikiran-pemikiran dalam i'tiqad, kan, ada yang menyimpang dari pemikiran-pemikiran jumhurnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun selainnya, Masya Allah, beliau sangat tabahur. Tabahur itu melaut di dalam fan-fan keilmuannya. Termasuk juga di dalam tasawufnya, dalam tazkiyahnya, sehingga kalam-kalam beliau insyaallah tersebar menjadi rujukan nasihat-nasihatnya, ya. Beliau pernah mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad karangan beliau, apa kata beliau? Begini, innal ilma min asbabi syarhi sadr. Sesungguhnya ilmu ini adalah
bagian dari sebab-sebabnya kelegaan hati. Hati bisa jadi lega, kan? Di antara salah satu sebabnya adalah ilmu. Qala, beliau berkata, fa innahu, karena sesungguhnya itu ilmu, yashrahu as-sadra, melegakan kepada dada, yakni kepada hati, wa yuwassi'uhu, dan meluaskan kepada alam hati, wa yakunu, dan ada itu ilmu awsa'a minad dunya, lebih luas daripada dunia. Wa yakunu, dan ada itu sadru, itu dada, yakni alam hati, awsa'a minad dunya, lebih luas dari dunia. Wal jahlu, dan bahwasanya kebodohan, atau wal jahla, fa innal jahla, kan? Boleh. Dan bahwasanya kebodohan itu yurisuhu, mewarisi kepada sadr, kepada hati, alam hati, ad-dhiqa, mewarisi ad-dhiq. Dhiq itu adalah kusumpekan, sumpek hatinya. Wal hasra, hasr itu adalah yang terkurung hatinya. Ada keterbatasan di dalam hatinya. Wal habsa, dan juga terpenjara hatinya. Fakullama tasa'a, maka setiap meluas ilmu abdi, pengetahuan seorang hamba, insyaraha, maka menerima lega sadruhu, dadanya. Dadanya menjadi lega, alam hatinya menjadi lega. Wattasa'a, dan juga menjadi luas alam hatinya. Walaisa hadza, dan tidaklah ini semua, yakni ini yang disebut, yaitu efek-efek positif daripada ilmu, akibat daripada ilmu, ya. Likulli ilmin, bagi setiap ilmu, artinya efek-efek barusan itu menjadi lega hati, menjadi luas alam hati ini, artinya tidak lahir dari semua ilmu, enggak. Bal al-ilmul muwarrasu anir Rasulillah sallam, tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang terwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan bahwasanya ilmu tersebut al-ilmu nafi'u, adalah ilmu yang manfaat. Fa ahluhu, maka
ahli ilmu Allah, ahli ilmu yang terwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli ilmu yang manfaat, asyrahun nasi sadran, adalah manusia yang paling lega dadanya, yang paling luas lega hatinya, wa ausa'uhum quluban, dan yang paling luas ya, hatinya ya, wa ahsanuhum akhlaqa, dan yang paling bagus akhlaknya, wa atyabuhum aisyan, dan yang paling bagus juga kehidupannya ya. Siapa orang yang paling luas dadanya, yang paling lega hatinya, yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus kehidupannya? Adalah orang-orang yang di dadanya kan penuh dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan penuh dengan ilmu yang manfaat. Nah, insyaallah di sini perlu difahami oleh kita semua bahwasanya ilmu adalah pengetahuan. Sekali lagi, ilmu adalah pengetahuan. Alam tempat ilmu itu adalah hati. Tempat pengetahuan itu hati. Hati ini merupakan satu alam, tuh, insyaallah ya, dan satu alat yang Allah ciptakan yang bisa mengatur semua kehidupan jasad, baik dan buruknya yang diperbuat oleh jasad ya, itu diatur oleh alam hati. Hati ini baru alat. Nah, isinya apa? Ya, isinya apa? Macam-macam isinya. Nah, tempat yang hadir dalam hati ini diantaranya adalah ilmu Allah. Dan ilmu hasil daripada pemikiran akal sekalipun tempatnya tetap di hati. Ilmu yang baik tempatnya di hati. Ilmu yang tidak baik tempatnya di hati. Ada istilah ilmu hitam, gitu kan? Ya, tempatnya tetap di hati. Alam hati ini bersih pada awalnya, bersih seperti cermin. Semua hati, ya, semua hati pada awalnya seperti itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkannya dalam keadaan fitrah, bersih. Hatinya seperti kaca. Nah, kalau hati ini diisi dengan ilmu Allah, ilmu yang terwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini cahaya. Cahaya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul disebut nur dalam Quran. Nur itu cahaya. Dan ilmu Allah ini datang dari malaikat Jibril. Di bawah malaikat Jibril nur juga cahaya. Dan ilmu
ini datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang maha nur, ya. Ilmu yang merupakan cahaya ini ketika dimasukkan ke alam hati, yang mana alam hati ini seperti cermin, maka memantulkan cahaya. Sedikit saja ilmu Allah hadir dalam hati manusia, maka hatinya akan mulai terang. Mulai terang. Ketika hadir dalam hati seseorang yang masih bersih, maka nur ini menerangi alam hatinya, dan nur ini membentengi dari masuknya setan ke alam hati tersebut, dari pengaruh-pengaruh setan ke alam hati tersebut. Dan nur ini tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan nur ini tersambung kepada para malaikat Allah, tersambung kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tersambung kepada para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam, tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlun nur, semuanya ahli nur. Tersambung kepada semua ahli nur, para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, kan? Semua ahli nur, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Tersambung. Ya. Di alam gaib, ilmu Allah ini ketika hadir dalam hati akan tersambung. Mulai makhluk ini punya hubungan dengan Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah biwasilatin nur, dengan wasilah nur, cahaya ilmu ini yang hadir di dalam hati. Nah, ketika alam hati ini dihadiri nur, cahaya ilmu, alam hati yang sangat luas, insyaallah menjadi terang. Semakin banyak nur, cahaya ilmu Allah di dalam hati, semakin terang, semakin kuat cahayanya, semakin kuat cahaya. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu Allah, di dalamnya ilmu Allah itu penuh dengan jaminan-jaminan Allah, penuh dengan asrar, rahasia-rahasia ilahi, penuh dengan anwar, cahaya-cahaya. Nur ini, dan nur ini menyambungkan kepada semua sifat-sifat Allah, dan tersambung, kan, kepada kudrat Allah, iradat Allah, kan, dan tersambung kepada semua asma Allah yang agung. Ketika nur ini hadir di dalam hati, maka rahasia-rahasia sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah langsung terhubung, mengalir ke alam hati. Pahami? Ya. Maka begitu hebatnya alam hati hamba Allah yang di dalamnya penuh dengan nur, dengan cahaya ilmu Allah. Di mana manusia melakukan
maksiat. Maka alam hati ini terkena flek, di mana pemikiran manusia lupa kepada Allah, cinta kepada dunia, mengingat dunia semata. Maka alam hati ini semakin banyak flek hitamnya, flek-flek hitam, sehingga menutupi alam hatinya itu, tertutup dengan flek-flek hitam itu. Semakin kuat hubungan hatinya dengan dunia, semakin hitam. Semakin banyak maksiatnya, semakin hitam hatinya, semakin gelap. Nah ini maksiat ini akan berefek menghilangkan cahaya ilmu Allah, walaupun ilmu Allah sudah ada dalam hati. Mesantren 10 tahun, kan? Masuk ilmu yang manfaat, pulang dari pesantren lalu maksiat, lalu melupakan Allah, lalu mencintai dunia, walaupun di dadanya sudah penuh dengan hafalan Quran, hafalan hadis. Ingat, ilmu Allah sudah hadir, namun cahayanya akan padam. Jadi seperti bohlam yang tidak tersambung, ya kan? Yang sudah putus, tetap gelap. Walaupun itu bohlam itu merkuri 1000 watt. Tapi kalau hati bersih dari maksiat, hatinya selalu mengingat Allah, walaupun ilmunya sedikit, seperti bohlam ya, yang wattnya cuma 2 watt, 3 watt, kan? Tapi ada cahayanya, tetap ada cahayanya. Walaupun ilmunya dikit, tetap ada cahayanya. Karena tersambung. Nah, ilmu yang banyak di dada bisa hilang cahayanya. Walaupun kan tadinya bercahaya, dikarenakan maksiat terus yang ditumpuk di dalam hati. Dikarenakan ghaflah, sengaja melupakan Allah, balik belakang dari Allah, tidak mau mengingat Allah, hatinya dipenuhi dengan bayangan-bayangan dunia, dengan hayalan-hayalan dunia, sehingga kerjaannya berhayal terus siang dan malam tentang dunia. Maka hatinya semakin gelap. Matilah ini cahaya ilmu ini. Kalau cahaya ilmu ini sudah mati, walaupun ilmunya masih ada, hafalan Quran hadisnya masih mengiang, tapi cahayanya sudah hilang. Kalau cahayanya sudah hilang, sudah putus hubungannya dengan Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahda. Sudah putus hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan malaikat Jibril alaihi wasallam, dengan ahlun nur, ahli cahaya, dengan para anbiya mursalin. Sehingga madad pertolongan dari para ahli nur, para anbiya mursalin, para malaikat tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Hatinya dikerumuni oleh syaitan. Dikerumuni oleh syaitan, saling berganti. Alam hatinya menjadi tempat permainan syaitan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Tapi Qur'annya masih ada di dalam hatinya, hadisnya masih ada. Hafal alfiyah,
hafal kitab-kitab di pesantren, gitu kan? Hafal itu, hafal ini, ada, kan? Kalau berbicara tentang kebenaran, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi sudah hilang cahayanya. Membicarakan kebenaran bisa, tapi tidak bisa melakukan kebenaran dari dasar keyakinan hati dan dari keikhlasan hati, nggak bisa. Walaupun tahu ini benar, ketika dipaksakan melakukan kebenaran, ngambang karena tidak tersambung, bahkan akan merasa sulit mau melakukan kebenaran, mau melakukan ibadah, berat rasanya karena sudah gelap. Mau melakukan kebaikan, mau melakukan ibadah ketika ada rayuan-rayuan dunia, ketika ada suguhan-suguhan kenikmatan dunia, baru mau. Karena hatinya cinta dunia, bukan karena hatinya melihat Allah, bukan karena hatinya rindu kepada Allah, lah, tidak. Mungkin mau sholat, mungkin mau wiridan, mau baca Quran, atau mau hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, tapi hatinya tetap tidak tersambung kepada Allah. Hatinya tersambung kepada apa yang dicintai oleh hatinya daripada dunia, kan? Kalau betul-betul tidak ada harapan dari dunia, kan, maka akan berat melakukannya, akan berat sekali, kan? Fahami oleh kita. Itu karena kegelapan hati, putusnya hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, putusnya hubungan hati dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perhatikan oleh kita, ketika kita berzikir, beribadah, dan perhatikan, kan? Apakah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, karena kecintaan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, atas dasar keyakinan kita kepada Allah, atas dasar kerinduan kita kepada Allah, kan? Ataukah karena ada hal-hal lain? Kita harus memeriksa terus ketika kita melakukan amalan apapun, kan? Termasuk ketika kita meninggalkan, kan, yang dilarang oleh Allah. Tidak semuanya ikhlas karena Allah ketika meninggalkan apa yang dilarang, kan? Bisa terjadi saya meninggalkan yang diharamkan bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau karena ada harapan dari dunia dan sebagainya. Nah, jadi kita harus introspeksi terus, memeriksa alam hati kita terus. Jadi bisa terjadi, kan, ilmu hafalan, ilmu agama hadir dalam hati, tapi cahayanya tidak ada. Ya, ketika cahayanya tidak ada, keberkahan juga tidak ada. Manfaatnya hilang. Maksud manfaat di sini adalah kemanfaatan untuk akhirat nanti. Mungkin di dunia masih manfaat, kan? Kita ceramah, orang lain bisa mendapatkan hidayah karena ceramah kita, tapi bagi kita sendiri boleh jadi sudah tidak manfaat untuk akhirat kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bisa terjadi orang yang mendapatkan nasihat menjadi ahli surga dan yang menasihati menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, hayati oleh kita. Ketika ilmu Allah ini hadir dalam hati, ya, maka teranglah hati. Kalau hati ini terang, maka kegelapan-kegelapan yang lain juga tersingkir.
Dan flek-flek bekas maksiat, bekas dosa ini juga akan terkikis dengan sinar ilmu Allah ini. Kalau ilmu Allah ini ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang tersambung. Pahami? Maka ilmu Allah ini akan mengikis semuanya, mengalahkan semuanya. Ketika ditambah cahaya ilmu Allah ini, maka semakin cepat habisnya dan hilangnya flek-flek di dalam hati. Kalau ilmunya ini manfaat. Dan ilmu Allah ini akan terus membentengi alam hati dari masuknya syaitan, ya, ke alam hati, dari bisikan-bisikan yang tidak benar, dari kekuatan hawa nafsu al-ammarah yang suka memerintahkan kepada kejelekan, ya, nafsu ammarah. Nah, ini akan terbentengi oleh nurul ilmi, oleh cahaya ilmu ini. Ilmu Allah ini segalanya solusi. Pahami? Ilmu Allah ini segalanya solusi. Solusi bagi segala permasalahan hidup. Hidup di dunia, hidup di kubur, hidup di akhirat kelak. Segala permasalahannya, karena nanti di kubur juga akan penuh dengan permasalahan hidup. Nanti bangkit dari alam kubur di akhirat akan penuh dengan berbagai permasalahan hidup di akhirat kelak. Fahami? Di mana manusia bisa selamat dan bisa terbebas dari permasalahan hidup? Ketika telapak kakinya sudah dipijakan di pintu gerbang surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Allah, 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 Allah. Maka hilanglah seluruh permasalahan hidup. Dan surga adalah alam kehidupan yang di dalamnya tidak ada permasalahan hidup sedikit pun. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum manusia memijakan telapak kakinya di pintu gerbang surga, maka permasalahan hidup masih tetap ada. Pahami? Dan alam yang paling rumit permasalahan hidupnya setelah dunia adalah kubur. Setelah alam kubur adalah akhirat. Dan di mana ujungnya nanti di akhirat? Yang paling berat permasalahan hidupnya neraka, nar, alam api. Nar itu adalah api. Jadi alam api, segalanya api. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ya, tempat permasalahan kehidupan yang paling puncak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan daripada api neraka dan daripada segala bencana di akhirat, dari segala permasalahan-permasalahan di akhirat, di alam kubur. Hatta di dunia kita diselamatkan. Artinya diselamatkan, dikasih solusi oleh Allah. Karena permasalahan tetap ada. Tapi ada yang dikasih solusi oleh Allah, ada yang tidak dikasih solusi oleh Allah. Nah, ilmu Allah ini yaitu ilmu Islam, ilmu agama Islam, ilmu Quran, ilmu wahyu Allah,
ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu kalamnya dan fatwanya, nasihatnya, irsyadatnya, arahannya para ulama-ulama Allah. Pahami? Yang merupakan syarah penjabaran daripada makna-makna Quran dan Sunnah. Ini adalah solusi. Ketahuilah bahwasanya manusia akan sulit, akan bingung ketika dikasih masalah. Sementara kehidupan manusia di dunia, di kubur, di akhirat penuh masalah. Yang menjadi bingung itu apa? Masalah. Yang menjadi stres, ya masalah. Dan di dunia, di kubur, di akhirat kelak adalah masalah. Dan masalah ini takdir Allah. Ingat, takdir Allah, kehendak Allah. Allah membikin kehidupan manusia, kehidupan bangsa jin di alam dunia, di alam kubur, di alam akhirat, Allah penuhi dengan masalah. Itu kehendak Allah. Tidak mungkin kita manusia bisa lepas dari masalah, bisa jauh dari masalah, nggak mungkin. Tidak mungkin. Masalah bisa hilang, tidak bisa. Ini adalah takdir Allah yang Allah pastikan dalam kehidupan manusia di dunia, di kubur, di akhirat, selain daripada surga, kan? Allah penuhi dengan masalah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, ditawarkan apa? Ilmunya. Yang mana ilmu Allah ini adalah solusi dan dalam menghadapi segala masalah. Kita mau menghadapi masalah apapun, kalau di hati kita ada ilmu Allah di sana, maka tidak akan stres. Kenapa? Karena sudah tahu solusinya. Manusia itu kalau sudah tahu solusinya akan plong. Benar gak? Ya, manusia itu kan stres, pusing, bingung karena apa? Masalah. Tapi kalau sudah menemukan solusi, kan bagaimana rasanya? Lega, lega lagi, plong, lega. Nah, ilmu Allah ini adalah solusi bagi segala masalah. Apa yang membingungkan, yang menstreskan manusia bangsa jin dalam kehidupannya di dunia, di kubur, di akhirat kelak, asal dia, kan? Hatinya dipenuhi dengan ilmu Allah, dia mengikuti kepada arahan-arahan ilmu Allah, kan? Menjalankan, kan, isyarat-isyarat ilmu Allah, maka dia tidak akan bingung, tidak akan stres, tidak akan susah. Artinya Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Islam, ajaran Islam ini agar semua manusia dan bangsa jin tidak ada yang stres. Manusia dan bangsa jin tidak kebingungan. Kenapa? Karena ada solusi. Solusinya adalah apa? Ilmu. Makanya pantas semua ulama mengatakan sama, bahwa al-ilmu yasrahus sadr wa yuwassi'ul qalb. Ilmu itu
melegakan dada, kan? Meluaskan, melapangkan hati. Ya, tentu. Kenapa? Karena solusi. Karena solusi. Jadi yang menjadi rasa takut, yang mengakibatkan bingung, stres, galau dan sebagainya, karena apa? Masalah, kan? Lalu yang bisa menghilangkan bingung, stres, takut, apa? Solusi. Siapa yang menciptakan permasalahan hidup di dunia, di kubur, di akhirat? Allah. Dan siapa yang bisa, kan, menyelesaikan semua permasalahan hidup dengan baik, dengan cantik, kan? Siapa? Ya Allah juga. Maka kalau kita mencari solusi bukan dari Allah, dan tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Harus dari Allah. Karena yang bikin masalahnya juga siapa? Ya Allah. Jadi solusinya harus dari siapa? Dari penciptanya. Harus dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Apa ilmu yang paling mendasar dan yang paling pertama menjadi solusi adalah al-ilmu billah, adalah tahu kepada Allah dulu. Sebelum mengenal, kan, ilmu Allah yang lainnya yang menjadi solusi, kan, tahu Allah dulu. Al-ilmu billah, tahu Allah dulu. Maka ulama semuanya, ya, mengajarkan pelajaran pertama adalah al-ilmu billah, mengenal Allah, mengetahui Allah, kenali bahwa kita ada, bukan ada dengan sendirinya. Ingat bahwa hidup kita teratur, bukan teratur dengan sendirinya. Sendiri gimana sih, kan? Kita ada ini, ada yang membikin, ada yang mengatur, ada yang mengurus. Ingat, kita tidak bikin kita tidak bikin ruh dan jasad kita nggak bikin semua anggota tubuh kita tidak membikin fungsi-fungsinya, kita enggak. Kita tidak bikin fasilitas hidup, ada tanah, ada air, ada udara, dan ada cahaya matahari, bulan dan sebagainya, makanan, minuman, dan sebagainya yang tidak terhitung ini. Tidak mungkin ini semua ada tanpa ada zat yang menciptakannya, yang mengadakannya. Tidak mungkin ini semua teratur tanpa ada zat yang mengaturnya. Siapa itu zat? Ketahui dulu ini, ketahui dulu ini, ketahui dulu ini. Nah, ini ilmu yang paling awal, yang paling mendasar, al-ilmu billah, mengenal Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kenali Allah. Sebelum mengenal hukum-hukum Allah Ta'ala, dan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, yang itu semua adalah solusi. Seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam hidup yang harus diamalkan adalah solusi. Kan? Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup, kan? Ingat, ketika kita bisa menjauhinya adalah solusi. Pahami? Tapi solusi yang paling pertama, yang paling mendasar, yang paling hebat adalah al-ilmu billah, tahu kepada Allah. Tahu kepada Allah bahwa ini semua ada yang ngatur. Siapa? Allah. Ada yang mengurus. Siapa? Allah. Allah. Yang mengatur Allah, yang mengurus Allah, kan? Yang membolak-balik Allah, yang menyediakan semua fasilitas Allah, dan
Yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidupnya Allah. Yang menyediakan segala fasilitas kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia, bangsa jin, oleh setan, oleh siapapun, oleh binatang sekalipun. Siapa? Allah. Ialah Allah. Zat yang Maha Esa. Zat yang Maha Hidup. Zat yang Maha Terdahulu. Zat yang Maha Kekal. Zat yang Maha Mandiri. Tidak membutuhkan kepada selain Allah. Selain Allah diciptakan oleh Allah, bergantung kepada Allah, keberadaannya membutuhkan Allah. Dan perubahannya segalanya membutuhkan Allah. Semua fuqara, semua fakir. Apa fakir? Fakir itu tidak punya apa-apa kecuali dikasih oleh Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Tidak tahu apa-apa kecuali dikasih ilham, dikasih ilmu oleh Allah, pengetahuan oleh Allah. Semua membutuhkan Allah. Sadar atau tidak sadar, kan? Tetap semuanya membutuhkan Allah. Percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah, tetap membutuhkan Allah. Karena dia tidak mungkin ada tanpa diadakan oleh Allah. Siapa yang mengadakan diri Anda, yang menciptakan jasad Anda, yang menciptakan roh Anda? Kan? Fahami? La ilaha illallah. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha menghendaki, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha tahu. Kan? La ilaha illallah. Nah, kenal Allah dulu, kenal Allah dulu, kenal Allah dulu. Nah, ini ilmu yang paling pertama yang harus ditanamkan. Begitu al-ilmu billah ditanamkan di dalam hati, langsung terang hati ini. Lahirlah solusi yang paling mendasar. Sehingga ada curhatan, ada tempat curhatan, kan? Ada tempat untuk meminta tolong, tempat untuk bersandar. Nah, Allah. Nah, sehingga merasa nyaman, merasa tenang hidup di dunia ini karena ada Allah, kan? Karena ada Allah. Apa yang saya takutkan, ya saya tinggal minta tolong kepada Allah. Apa yang saya inginkan, saya tinggal minta kepada Allah. Jadi kerjaannya terus hubungan dengan Allah. Ketika membutuhkan apa saja, ya Allah, berilah hamba ini. Itu kan? Ya Allah, kalau dikasih sakit, ya Allah sehatkan hamba. Terus kepada Allah. Kalau tidak punya untuk dimakan untuk diminum oleh kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan makanan yang halal, yang baik, yang barokah untuk hamba, untuk keluarga hamba, kan? Minuman, kan? Dan fasilitas hidup yang baik, yang barokah, yang gampang, yang selalu minta kepada Allah. Merasa takut oleh apa saja, ya Allah, jagalah hamba dari setan, jauhkan setan dari hamba, ya Allah. Jagalah dari orang-orang yang jahat, jagalah dari makhluk-makhluk yang jahat, dari roh-roh yang jahat, dan dari jin-jin yang jahat. Ya Allah, jauhkan juga, selamatkan dari binatang-binatang yang mencelakakan. Ya Allah, selalu minta kepada Allah. Jadi ada tempat untuk memohon. Pertama begitu kenal dengan Allah, hati ini akan tenang. Hati ini akan tenang. Karena hati sudah punya Allah, punya Tuhan yang hak. Masya Allah, punya Tuhan yang benar-benar Tuhan yang hak. Yang hak itu apa? Yang benar-benar Tuhan. Bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan hanya pengakuan saya semata lah, tapi Tuhan yang hak. Ya.
Pahami ini yang pertama. Nah, setelah itu barulah ilmu berikutnya adalah mengenal. Nah, seluruh asbab dan seluruh wasilah. Seluruh asbab, seluruh wasilah. Al-ilmu billah, mengenal Allah adalah mengenal hakikat. Hakikat dulu kenali. Mengenal Allah adalah mengenal musabbibul asbab, zat yang menciptakan semua sebab, yang mengatur hubungan sebab akibat. Kenali dulu Allah. Nah, baru setelah itu mengenal semua sebab. Kenali dulu musabbibul asbab, zat yang menciptakan semua sebab dan yang menciptakan akibatnya. Lalu setelah mengenali musabbibul asbab adalah hakikat, lalu mengenal asbab, mengenal faktor penyebab ya, dalam hidup ini. Kenali faktor penyebab. Apa faktor penyebab kebaikan yang diinginkan? Keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, itulah yang diinginkan oleh manusia. Ya, Allah sudah ciptakan faktor penyebabnya. Apa faktor penyebab sebaliknya yang mencelakakan, yang menjadikan manusia sedih, bingung, susah, takut, galau, stres, kan? Yang menjadi sebab rugi, yang menjadi sebab sakit, yang menjadi sebab hina, yang menjadi sebab kemunduran, kan? Kecelakaan. Ingat, apa yang menjadi sebab? Nah, ketahui asbabnya, faktor penyebabnya. Ketahui, oh, nah, jauhi oleh kita. Nah, ini yang menjadi sebab kejelekan. Ini yang menjadi sebab kebaikan. Apa yang menjadi sebab kebaikan? Garap, lakukan oleh kita. Tapi sebelum kita mengenal sebab, kita harus mengenal hakikat, yaitu musabbibul asbab, zat yang menciptakan semua sebab plus akibat-akibatnya. Nah, fahami oleh kita. Lalu apa faktor penyebab? Lihat, faktor penyebab segala kebaikan yang diinginkan oleh manusia dalam kehidupan. Kan? Manusia di hidup ingin apa? Ya, saya hidup ingin sehat. Oke. Kuat. Oke. Ingin cerdas. Oke. Ingin apa lagi? Coba. Ingin hidup sejahtera. Oke. Ingin hidup aman, tentram, harmonis, kan? Ingin hidup bahagia, ingin hidup terhormat, hidup mulia. Itu keinginan manusia, bukan? Ya, keinginan manusia. Semuanya sama. Mau yang beriman, yang tidak beriman, sama keinginannya seperti itu. Kan? Ingin hidup maju, kan? Insyaallah. Ingin hidup terpuji, ingin hidup apalagi untung, kan? Ayo, ingin hidup apa keinginan dalam hidup? Ya. Semuanya pasti diciptakan oleh Allah faktor penyebabnya. Dan ketahuilah bahwa seluruh faktor-faktor penyebabnya yang disebut wasilahnya ini adalah solusi, kan? Dan solusi ini adalah ilmu Allah. Pahami? Solusi ini adalah ilmu Allah. Maka di dalam segala yang diperintahkan oleh Allah, semuanya solusi.
Ada solusi bagi kesehatan, ada solusi bagi permasalahan dalam kekuatan, ada solusi bagi permasalahan dalam kesejahteraan, ada solusi bagi permasalahan dalam keamanan, ada solusi bagi permasalahan ketentraman, bagi permasalahan itu semuanya apa yang diinginkan oleh manusia dan segala permasalahan dalam hidup manusia, solusinya ada di dalam semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan pahami, ada di dalam ilmu Allah. Maka mencari ilmu Allah artinya kita mencari solusi, kan? Agar ketika kita menghadapi permasalahan tidak membingungkan kita, tidak membuat kita galau, tidak bikin kita takut. Maka ahli ilmu Allah pasti anti galau. Ahli ilmu Allah pasti anti stres. Ahli ilmu Allah pasti anti takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Bagaimana sedih, bagaimana takut, sedih dan takut, galau dan bingung semuanya dikarenakan permasalahan hidup tidak ditemukan apanya? Solusinya. Fa'imma ya'tiyanni apa? Fa'imma apa? Ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan? Siapa yang datang kepada kalian petunjukku, hidayahku. Apa hidayah itu? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Pengetahuan, yaitu ilmu yang datang dari Allah. Kan? Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa orang mengikuti petunjukku, yaitu pengetahuan yang datang dariku. Ingat, fala khaufun alaihim, maka mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak akan dihinggapi rasa sedih, stres, galau, tidak. Dalam ayat lain, fala yadhillu wala yashqa, siapa orang mengikuti petunjukku, pengetahuan yang datang dariku, gitu kan? Fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat. Yang mana sesat itu membuat bingung dia, bikin stres dia, bikin ketakutan dia. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Kenapa? Bagaimana bisa celaka? Bagaimana bisa stres? Karena tidak tersesat. Kenapa? Karena saya tahu solusinya. Permasalahan apapun yang datang kepada saya, yang saya hadapi, saya sudah tahu solusinya ini, ya tinggal saya jalankan aja solusinya. Kenapa susah? Kan? Gitu aja kok repot, gitu kan? Kenapa jadi stres? Allah. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau dikejar, dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya, wah, semua pasukan Fir'aun dikerahkan saking bencinya kepada Nabi Musa alaihissalam, dikerahkan, kepung semuanya sampai di pantai. Dan Nabi Musa bagaimana? Ya, solusinya lari. Kenapa susah? Yo, kita lari semuanya, lari. Begitu lari sampai pinggir laut, ya, begitu sampai pinggir lautan, ini dohirnya nggak ada solusi, nggak ada kapal, untuk kabur nggak ada, ya nggak ada. Tapi kan ada Allah, ya kan? Begitu mendekat, mereka sudah optimis Nabi Musa bisa dihabisi, semua para pengikutnya bisa dihabisi. Enggak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nabi Musa lari bukan karena takut oleh Fir'aun. Nabi Musa lari karena memang saat itu solusinya harus begitu. Ya, lakukan aja solusinya begitu. Ketika sampai kan di pinggir pantai, kan, dikepung, bagaimana Nabi Musa takut? Tidak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Innallaha ma'ana. Allah beserta kami.
La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah kan ada Allah. Ya Allah tolong kami. Ya Allah tolong kami. Sudah semuanya ciptaan Allah, diatur oleh Allah, segalanya oleh Allah. Ternyata bukan dengan hal yang besar. Masya Allah, ketika Allah memperlihatkan kekuatannya untuk mengalahkan dan menghancurkan, mensirnakan kan Firaun dan semua bala tentaranya, kegagahannya semua sirna, tinggal cerita saja Allah dengan barang yang tidak begitu besar, bukan dengan bom, bukan, tapi apa? Dengan tongkat yang kering kerontang, bukan dengan makhluk hidup, bukan dengan apa senjata api, tidak, tapi dengan apa? Kayu yang kering kerontang. Allah menghendaki menunjukkan kan maha kuasanya Allah. Allah maha kuasa. Itu Musa, pukulkan saja ujung tongkatmu ke bibir pantai itu, pukulkan. Begitu dipukulkan, ternyata kekuasaan Allah dhahirkan. Laut belah hanya dengan apa? Hanya dengan sebab tongkat apa? Tongkat kayu yang kering kerontang, kayu, masya Allah. Laut bisa belah dengan apa? Dengan tongkat. Masya Allah. Bukan dengan alat yang canggih dan tidak, dengan tongkat. Ini kekuasaan Allah. Tongkat Nabi Musa dibandingkan dengan tangan Nabi Musa, semua yakin masih agungan tangan Nabi Musa kok. Udah aja dengan telunjuk atau dengan kaki Nabi Musa. Enggak, karena Allah menghendaki itu kan akan memperlihatkan kekuasaan Allah. Ingat, dengan barang yang tidak berharga sama sekali, tongkat kayu bakar. Kayu bakar apa sih harganya tongkat? Ini yang dimaksud. Apa sih harganya tongkat? Kalau Nabi Musa masih mending dengan tangan Nabi Musa, dengan kaki Nabi Musa. Ini tongkat, ya, kayu bakar. Ayo pukulkan kayu bakar itu, tongkat itu, pukulkan, belah lautan. Masya Allah, sampai sirnanya Firaun dan semua bala tentaranya. Allah. Kita dengar cerita siapa? Raja Namrud kan? Hanya dengan apa? Dengan nyamuk remetuk gitu kan. Bukan dengan sesuatu yang besar, bukan. Dan sekarang kan luluh lantah, masya Allah, kerajaan-kerajaan dan negara-negara besar kan, yang mengaku saya superpower, saya punya perekonomian hebat, saya politik hebat, saya punya persenjataan hebat, kasih virus COVID dikit aja kasih, bingung semua. Bingung semua. Allah, bingung semua. Oh, katanya virus COVID kan bikinan manusia. Nggak mungkin lah manusia bisa bikin makhluk hidup, ya kan? Nggak mungkin manusia bisa bikin makhluk hidup. Kalau bilang bikin robot mungkin saja, bisa saja. Ini virus ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup masa dibikin oleh manusia? Ya, siapa manusia yang bisa bikin makhluk hidup? Ya, paham ya? Ya tapi kan yang meraciknya umpamanya manusia siapapun itu, umpamanya kan, dengan tujuan apapun, tapi itu kan bikin bingung. Boleh jadi yang meraciknya umpamanya kalau ia ada, ia boleh jadi sudah kemana, sudah ada di alam kubur. Ini kan terjadi pertama dari Wuhan, orang Wuhan sendiri yang banyak mati, banyak mati. Allah.
Allah lah yang mematikan. Allah lah yang mematikan. Ya, Allah lah yang mematikan. Allah, kembali kepada yang tadi, bahwa ilmu Allah ini kan adalah solusi. Maka ketika dalam hati manusia ada solusi, maka hatinya akan tenang. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada galau dan sebagainya. Kenapa? Karena melihat solusi. Bukan tidak ada masalah. Masalah pasti terus ada, tapi ada apa? Ada solusi masalahnya. Ya. Ada solusi. Nah, Pak, sekarang Bapak, Dek, sekarang Adik harus berangkat. Kemana saya harus berangkat? Harus berangkat ke Amerika. Hah? Saya jalan kaki saja ke Bandung saya nggak kuat. Ini harus berangkat ke Amerika. Pusing nggak? Stres nggak? Dalam waktu yang singkat, 1 hari atau 2 hari kamu harus sudah sampai ke sana. Ketika belum menemukan solusi, stres kamu. Tapi ketika menemukan solusi, oh kan ada pesawat, kan? Ada pesawat, uang punya, ya. Udah oke, kan? Langsung oke saja. Stres enggak? Ya enggak lah. Enggak stres. Kenapa tidak stres? Padahal pergi ke Amerika itu masalah besar, harus melintasi berapa ratus gunung, gitu kan? Masalah bukan kecil tuh, masalah besar. Tapi begitu besarnya masalah, ketika kelihatan solusinya, apakah menjadikan kita stres? Tidak. Dan bahkan masalah-masalah besar bagi hamba-hamba Allah yang ahli ilmu Allah bisa menjadikan kenikmatan dan kebahagiaan di hatinya. Ya. Coba kalau berangkat ke Saudi Arabia, kan? Harus berangkat ke sana. Masalah bukan? Ya, masalah. Besar enggak? Ya besar lah. 8.000 kilometer lebih sampai Saudi Arabia dari sini, ya. Tapi ketika kita punya solusi naik pesawat, punya duit dan sebagainya, apalagi ada yang ngongkosin, bahagia nggak? Itu kan jadi bahagia. Padahal masalah, benar nggak? Inilah yang dirasakan oleh para kekasih Allah, ahli ilmu Allah dalam hidup ini, sehingga hatinya penuh dengan kebahagiaan, selalu bahagia, la khaufun alaihim, selalu bahagia hatinya, masya Allah, kan? Kenapa? Karena punya solusi. Bagaimana tidak bahagia? Karena punya solusi, dikasih solusi oleh Allah. Nah, kita perhatikan satu demi satu ilmu Allah itu. Masya Allah. Kalau kita perhatikan satu demi satu ilmu Allah, kita resapi, kita hayati apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah, kalau kita jauhi, ternyata itu adalah solusi yang begitu cantiknya, Masya Allah, dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup. Jangan berbicara dulu di kubur, kan? Kita berbicara dulu di dunia saja, kan? Coba masalah kemiskinan. Sekarang banyak yang bingung cara mengentaskan kemiskinan. Islam sudah mengajarkan apa? Islam mengajarkan kita banyak sedekah. Islam mengajarkan kita banyak hadiah, infak, gitu kan? Islam mengajarkan kita banyak jariyah, wakaf. Islam mengajarkan kita pokoknya adalah zakat. Maka dengan zakat, dengan sedekah, dengan jariyah yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita lakukan lalu kita salurkan kepada orang-orang yang mustahiknya, maka akan terselesaikan itu kemiskinan. Akan terselesaikan itu. Akan ada di muka bumi, ya, yang tidak makan nggak akan ada di muka bumi, kan? Paham?
yang mereka kesulitan makanan, minuman. Kenapa? Karena ajaran Islam, ajaran Allah dilakukan, dan banyak menolong sesama dilakukan, kan? Contoh lagi, kan? Bahwa di dalam Islam memerintahkan apa? Di dalam Islam memerintahkan silaturahim dan membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Ingat, di dalam Islam silaturahim, membangun ukhuwah. Di dalam Islam diperintahkan harus memiliki sifat sayang kepada sesama, baik kepada sesama muslim, non muslim, sesama manusia, kepada binatang sekalipun, rasa sayang. Maka ketika banyak manusia yang di dalam hatinya semuanya penuh dengan rasa sayang, kan? Dan semua membangun ukhuwah persaudaraan, semuanya bersilaturahim, maka ini akan menjadi tenang dalam hidup. Kemana saja saya berangkat, saya punya sahabat. Ke negeri mana saya telah melancong, di sana ada sahabat saya. Saya menyayangi dia, dia menyayangi saya, kan? Dia baik sekali, selalu Masya Allah membantu saya. Dan juga kalau saya punya, saya juga bantu dia. Masya Allah, akan tenang, merasa banyak teman. Hidup ini kemana saja, apa yang ditakutkan sih? Kesini walaupun ini non muslim, walaupun ini Nasrani, ini Hindu, ini Buddha, tapi mereka adalah teman-teman saya, kan? Saya saling menyayangi di antara kita ini, saling menyayangi karena diperintahkan oleh Allah. Dan saya berteman dengan mereka, saya baik kok. Ke negara mana saja saya, bahkan saya masal dikasih hotel. Siapa yang kasih hotel? Mereka orang Hindu, mereka orang Buddha, mereka orang Konghucu, bahkan mereka ateis, kan? Mereka komunis sekalipun. Mereka komunis, mereka tidak punya agama. Tapi ketika ada rasa kasih sayang satu sama lain, kasih sayang, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa menyayangi semua ciptaan Allah, dan ini menyayangi semua ciptaan Allah, muslimnya, non muslimnya, mukminnya, kafirnya, ini perintah Allah. Kalau sifat sayang ini yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, ditumbuhkan dalam hati manusia semuanya, pergi kemana saja, ada di negara mana saja, di lingkungan gitu kan, kehidupan etnis, agama, siapa saja, kita akan tenang. Dan kita akan damai, kita akan aman, kita akan tentram. Kenapa? Ada solusi. Saya masuk ke lingkungan kehidupan orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, Buddha, Masya Allah, saya merasa tenang, tidur saya nyenyak kok. Datang ke provinsi mana saja, bukan cuma kepada saudara-saudara yang seagama saja, tapi saya datangi saudara-saudara saya yang sebangsa, setanah air, gitu kan? Masya Allah, yang saya bina kasih sayang di antara itu, saya dan di antara mereka. Masya Allah. Dari sana, dari sini, Masya Allah, kebaikan melimpah, kebaikan melimpah. Kita pun juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Ini perintah Allah. Solusi, ingat, solusi kalau dilakukan ini, solusi yang paling cantik sekali. Kita akan bingung kalau kita punya musuh. Bermusuhan kan dilarang oleh Allah. Kenapa kamu lakukan? Akhirnya kamu stres, punya musuh satu saja, tetangga kamu stres, gak enak makan, gak enak tidur. Kamu stres sendiri, salah kamu. Coba kalau kamu taat kepada Allah, ilmu Allah, pengetahuan yang datang dari Allah, di sana ada perintah Allah bahwa kamu harus bersaudara, bahwa dalam hatimu harus ditumbuhkan rasa sayang kan kepada sesama.
Dalam hatimu harus dibuang rasa kebencian, dendam, tuh buruk sangka, hasud kepada sesamamu, kan? Harus dijalin persaudaraan, harus silaturahmi. Ayo coba datangi sama dia. Minta maaf saja kita. Minta maaf, apa susahnya? Apa susahnya? Dengan dari jauh terus hati ini digerogoti oleh apa? Oleh dendam, oleh marah. Digerogoti sampai sholat aja nggak bisa khusyuk, segalanya nggak enak, mau lewat susah, takut ada si dia, kan? Kenapa? Karena saya benci sama dia, kan? Innalillah, enak nggak hidup kayak gitu? Ya enggak lah, apalagi dengan teman sendiri di dalam pondok, kan? Nah harusnya bukan begitu. Semuanya clearkan permasalahannya, kan? Maafkan saya kalau saya ada salah dan sebagainya, kan? Mari kita sekarang bersahabat, kita bersahabat, bersaudara. Ini cerita Buya saja. Buya kalau pergi ke negara mana saja, itu datang bukan cuma kepada sesama muslim saja, tapi kepada, Masya Allah, teman-teman non muslim. Buya kalau mau pergi, sampai beberapa bulan yang lalu sebelum corona itu ditawarin itu kalau mau berapa hari di hotel di Bali, itu kan, sampai ditawarin. Siapa yang nawarin? Non muslim. Dia punya hotel banyak di Bali, dia punya hotel di berbagai provinsi banyak. Buya ditawarin mau berapa hari tinggal di Bali, kan? Asal kontak saja, langsung sampai tiketnya mau dibeliin. Tuh. Salah satu contoh. Fahami, kan? Soal urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Soal urusan agama, kan? Silahkan lakum dinukum, kamu menjalankan agamamu. Waliyadin, kami juga menjalankan agama dalam urusan agama. Tapi dalam urusan insaniyah, kemanusiaan, ini kan? Ingat. Maka diperintahkan oleh Allah kita semuanya, diperintahkan harus menyayangi semua makhluk Allah. Diperintahkan harus membangun keamanan, ukhuwah persaudaraan. Persaudaraan sesama bangsa, sesama manusia, sesama makhluk Allah, persaudaraan. Nah, fahami oleh kita semua, ini solusi bahwa rahmat yang diajarkan oleh Allah, yakni kasih sayang yang harus ditumbuhkan dalam hati kita dan disebarluaskan, tanamkan oleh kita di hati semua manusia, muslimnya non muslimnya, rasa sayang itu tanamkan. Jangan ada di hati manusia, baik sesama muslim maupun antara non muslim dengan non muslim maupun antara muslim dengan non muslim. Jangan sampai di hatinya hilang rasa sayangnya, jangan sampai di hatinya ada dendam, ada permusuhan. Maka kita harus terus berjuang menanamkan rahmah, rasa sayang ini di hati kita, di hati semua manusia, sehingga kita enak hidup ini. Tidak ada kecurigaan, tidak ada rasa takut. Apa rasa takut? Ya. Nggak ada rasa takut, nggak ada kecurigaan. Bahkan saya disuguhi, saya dihormat, saya Masya Allah. Kenapa? Karena Masya Allah, bukan cuma tidak ada permusuhan, tapi juga ada kasih sayang. Ingat, bukan cuma tidak ada permusuhan dalam hati, tapi juga ada apa? Ada kasih sayang di dalam hati. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Subhanallah, solusi yang sangat hebat sekali. Dan lihat, orang manusia sekarang bingung masalah apa? Masalah permasalahan kesehatan. Islam sudah menawarkan adanya solusi, kan? Dari mulai makanan, minuman harus yang sehat, jangan ada yang memadaratkan, yang bisa mencelakakan, yang mengakibatkan penyakit. Harus yang halal, harus yang baik, itu kan? Tidak boleh yang menjijikan. Hatta binatang-binatang, tidak semua binatang boleh dimakan, kan? Ada binatang-binatang yang haram dimakan. Ingat, ya, ini solusi kesehatan agar kita sehat. Bagaimana cara makannya?
Dan tata cara mengunyahnya diajarkan di dalam Islam. Terus kebersihan-kebersihan yang lainnya dalam badan kita, kuku harus selalu dipotong, kan? Jangan ada kuku yang panjang. Ini kan bisa nanti bisa bakteri hinggap di bawah kuku kita tanpa kita sadari. Lalu juga kita harus bersihkan bulu ketek dan sebagainya itu kan. Bulu kumis harus dipotong, ujungnya jangan terlalu panjang. Nah, bulu seputar alat vital harus dibersihkan juga. Ya, sana tempat keringat ke sana, ya ngumpul di sana. Nah, ini pangkal kesehatan, asas-asas kesehatan ini, asas-asas kesehatan. Ya, setiap kita harus sering wudhu sehari semalam minimal 5 kali dengan wudhu yang benar, bersihkan gigi pakai siwak, bersihkan hidung dengan istinsyak, bersihkan setiap wudhu 5 kali saja, apalagi dengan wudhu yang terus menerus, kan? Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, ya, atau dengan tajdidul wudhu, pembaharuan wudhu, walaupun tadi sudah wudhu masih punya wudhu, mau sholat lagi wudhu lagi, mau sholat lagi wudhu lagi, gitu kan? Walaupun masih punya wudhu. Nah, dalam wudhu ada membersihkan mulut, gigi, hidung, wajah, masya Allah, tangan, kepala, telinga, kaki, ditambahin oleh Imam Al-Ghazali dengan leher kita, kuduk kita, bersihkan. Subhanallah. Dan bersih harus dari najis, bersih dari harta yang haram, bersih dari harta yang syubhat, bersih juga dari kotoran-kotoran biasa, bukan cuma najis, itu kan? Kalau badan bersih juga dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Masya Allah, deretan kebersihan di dalam Islam begitu sempurna. Gak ada dalam ajaran siapapun, gak ada, kecuali dalam ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahda. Paham? Apa yang diinginkan coba? Ingin aman, ilmu Allah solusinya. Ingin apa? Sejahtera, ilmu Allah solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mau apa kita? Dan mau apa? Mau sehat, ada dalam ilmu Allah solusinya. Mau apa? Kan? Mau mulia, mau terhormat, mau terpuji, pokoknya ada dalam ilmu Allah. Isilah hati kita dengan ilmu Allah yang manfaat, lalu amalkan ilmu tersebut. Maka ini adalah solusi. Maka siapa yang mengamalkan ilmu Allah dengan benar, ingat, atas dasar keyakinan yang sahih, atas dasar ilmu yang sahih, kan? Atas dasar keikhlasan karena Allah Jalla Jalaluhu wahda, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Akan hilang rasa takut, akan hilang rasa cemas, akan hilang rasa sedih, akan hilang rasa galau, akan hilang. Kenapa? Karena sudah di dalam solusi hidupnya begitu. Hidupnya dalam solusi. Ketika ada masalah kan solusinya sudah hadir terus. Sehingga permasalahan mencair semuanya. Subhanallah. Faham? Nah, ini makna daripada apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga kalimat ini manfaat bagi kita semuanya dan bagi siapapun yang mengambil manfaat ini. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.